Namaste. My name is Ruhi Kota from class 8C and today I am going to do my most favorite thing, that is cooking. During this lockdown period, I had learned many new things, but the easiest thing that I had found was chocolate cake with 3 ingredients in a minute. The ingredients were Oreos, chocolate and milk. For this we need 3 Oreos. Then we have to add a little bit of milk to it and mash it. After stirring it, we have to add a piece of a chocolate and dip in it. It will look like this, and then we have to add it in microwave for 1 minute. And then the cake is ready. Thank you everybody for allowing us to do this fun activity and share. Hello all, myself Garvesha from Premier School Standard 8C. Today we will make chocolate. So this is chocolate, then this is chocolate malt and this is jelly. Firstly we will melt the chocolate. Then we will fill the chocolate in the mold. And then you can add any type of jellies or nuts or anything you want to add. Now this way only we will fill all the chocolates. After filling the chocolate in the chocolate mold, tap the mold. So here I have filled all the chocolates in the chocolate mold. Now we will give a freeze to this chocolate. Here I have demolded this chocolate and how nicely it has came out. Thank you. हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो आइसक्रीम, जो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम आइटम से बन जाती है और वो बहुत ही टेस्टी होती है। सो लेट्स बिगिन। सो हमारी मेन आइटम तो ओरियो ही है। ओरियो बिस्किट, यहाँ पे हम जितनी आइसक्रीम बनाते हैं उतना पैकेट लेना है और वो भी 10 रुपीज़ का। फिर ये जैसे कि हम
कूट सकते हैं ओरियो को, दूध और सीजर और एक आइसक्रीम स्टिक चाहिए। यहाँ पे मैं एक ही आइसक्रीम बना रही हूँ, तो मैंने एक ही 10 वाला ओरियो का पैकेट लिया है। अगर आप 2 बना रहे हैं तो आप 2 लीजिए, अगर आप 3 बना रहे हैं तो आप 3 लीजिए, इस तरह से लीजिएगा। और हमें एक ग्लास भी चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो, जिसमें ओरियो का पैकेट रह सके, ऐसा ग्लास। सबसे पहले हमें ओरियो का पैकेट लेना है और ये जिससे हम इस तरह से ऐसे करने वाले हैं। सबसे पहले पैकेट को खोलना नहीं है, बस ऐसे ही कूटते जाना है। वो मेरी बहन थी। सब पूरी तरह से इसको फोड़ देना है और फिर लास्ट में ये खुद ही फूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है ना। क्रंच 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 कर देना है। ये धुल रहा है यहाँ, और फिर हमें पैकेट को ऊपर से सीजर के साथ ऐसे खोल देना है। देखते हैं आप कि कैसा लग रहा है। अब हमें इसमें धीरे धीरे करके दूध डालना है। पूरा नहीं भरना है, सिर्फ आधा ही भरना है, बहुत ही। अब उसके बाद हमें स्टिक से पूरा मिक्स कर देना है अंदर अंदर अंदर। ये आप ओरियो को देख ही सकते हैं। फिर आपको स्टिक को इस तरह से ऐसे रख देना है, ठीक है। और फिर इसको 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। और फिर आपकी ओरियो आइसक्रीम इस तरीके से रेडी हो जाएगी। मतलब अभी ये रेडी नहीं हुई है, पर मैं इसको जब भी फ्रीज करके लाऊंगी बाहर, तो ये पूरी तरह से एकदम 2 लेयर बनाएगा, एक तो मिल्क का और एक तो ओरियो का। बहुत ही मस्त आइसक्रीम होती है, ज़रूर ट्राई करिए आपके घर में। इसको अब हमें ग्लास में रखना है और फिर इसको हमें फ्रीज़र में रखना है। चलते हैं। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा बनेगा। और इसको 3 घंटे के लिए ही फ्रीज़र में रखना। बाय। Hello ma'am, good afternoon. Myself Jani Priya and today's my recipe is Oreo cake. So let's start. So in our recipe the ingredients are Oreo, then 1 glass of milk, a tin container, mixie and tissue paper and Eno. So let's go. First, we have to crush all the Oreos. Okay. So we will. तो આપણે આને પીસીસ કરીને નાખશું બધાને. મેં આના 2 પેકેટ લીધા છે, એટલે આ 4 to 5 લોકોને થઈ જશે આ એક કેક. તો આપણે આને ફાઇનલી એકદમ ક્રશ કરી લેશું. તો આપણે આને આટલું ફાઇનલી ક્રશ કરી દેવાનું છે. અને હવે આ જે છે એને આ બાઉલમાં નાખી દે. અહીંયાથી આ જો અહીંયા ફસાઈ ગયું હોય એને પણ કાઢી લેશું.
હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આમાં કોઈ ચંક્સ નથી, એટલે જો ચંક્સ હોય તો આપણે આને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ઓકે, અને હવે નેક્સ્ટ આપણે મિલ્ક નાખશું આમાં. હાફ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક થોડું કરીને આપણે નાખશું અને મિક્સ કરશું. તમે જેનાથી કમ્ફર્ટેબલ હો એનાથી મિક્સ કરજો, કારણ કે આ પરફેક્ટલી મિક્સ થવું જોઈએ, કોઈ પણ બી આના ચંક્સ ન રહેવા જોઈએ. હજી થોડુંક દૂધ નાખવાનું. અને મિક્સ કરવાનું. અને વધારે ટાઈમ નહીં દેવાનો, એટલે જલ્દી થોડુંક કરવાની પ્રોસેસ. આટલું મિક્સ થવા પછી 1 ટીસ્પૂન આપણે ઈનો લેશું. સરખી રીતે નાખી અને હવે થોડી ઝડપ રાખવાની, કારણ કે ઈનો થોડોક હોય, સોડા હોય એટલે બબલ્સ થવા માંડશે. તમે જો થોડાક બબલ્સ પણ થવા માંડ્યા છે, એટલે જલ્દીથી કરશું. સાઈડમાં જે હોય તે આખું બધું લઈ લેવાનું. હવે આ ટીનના ડબ્બામાં આપણે ઘી, ઓઇલ કા બટર ત્રણેયમાંથી જે એક વસ્તુ જે અવેલેબલ હોય એને આપણે ગ્રીસ કરશું અને એની ઉપર ટીશ્યુ પેપર કા બટર પેપર રાખશું અને આ બેટર આમાં નાખી દેશું. હવે આને આપણે અંદર નાખી દેશું. હવે આપણે આમાં આ બાઉલમાંથી આમાં નાખી દીધું છે. હા, એટલે હવે આને આપણે આમ ટેપ કરશું 4 to 5 ટાઈમ્સ, જેનાથી આમાં જે એર બબલ્સ હોય ઈ વયા જાય. ઓકે, તો આપણે હવે આ 40 to 45 મિનિટ સુધી આ જે બેટર છે એને આમાં રાખવાનું, એટલે 5 મિનિટ્સ કા 10 મિનિટ સુધી આને પ્રીહીટ કરવાનું. થોડું ગરમ થઈ જાય પછી આ જે બેટર છે આમાં નાખવાનું. અને એક ટીપ છે કે તમારે કોઈ વધારે સ્વીટ જોતું હોય તો એમાં દળેલી ખાંડ નાખવાની, અને ઓરિયો હોય એ સ્વીટ જ હોય એટલે એમાં શુગર ન નાખી તો ચાલે. હવે આપણે આ બેટર આમાં રાખી દીધું છે અને 40 to 45 મિનિટ્સ સુધી આમાં રહેશે અને ફૂલ કુક્ડ થઈ જશે. ટીનના કન્ટેનરમાંથી આપણે કાઢી અને આવી રીતે આપણે કોઈ પણ બી રીતે ડેકોરેટ કરી શકીએ. થેન્ક યુ મેમ. હેલો ટીચર્સ, હું વંશી દાવડા 8C માંથી. આજે હું તમને બધાને ગુજરાતીમાં થોડી મોટિવેશન લાઇન્સ કહેવા માંગીશ. તો ચલો શરૂ કરીએ. જીવનમાં દરેક ક્ષણો આનંદથી જીવજો મિત્રો, કારણ કે જીવન એ ફિલ્મ નથી જેમાં રિવાઇન્ડનું બટન છે, પણ હા, ફ્લેશબેકનું બટન જરૂર હોય છે. ગાડીમાં બ્રેક ના હોય તો અકસ્માત નક્કી છે, પણ જીવનમાં અગર મર્યાદા અને સંસ્કાર ના હોય તો પતન નક્કી છે. ટૂંકું ને ટસ પૈસા અને મજાક સાચવીને વાપરજો મિત્રો. જિંદગીમાં બધું છોડી દેશો તો ચાલશે, પણ ચહેરાની સ્મિત અને મુસ્કાન કદી ન છોડતા. સફળતા એને જ મળે છે મિત્રો જે મુશ્કેલી અને સમયનો સામનો કરી શકે છે અને તેનાથી ડરતા નથી. ડોક્ટર બનવું સરળ છે, એન્જિનિયર બનવું સરળ છે, CA બનવું પણ સરળ છે, પણ સરળ બનવું છે અઘરું. જિંદગી આપણને ચાન્સ આપે છે, ચોઈસ નહીં.
રંગોળી આમ જ નથી બનતી સુંદર, પણ અનેકો રંગોને પણ એક થવું પડે છે. થેન્ક યુ. મારું નામ પ્રખર છે. આજે હું પેપરનો દેડકો બનાવવાનું છું. તો ચલો હવે આપણે જોઈએ પેપરનો દેડકો કેવી રીતે બનાવાય. પહેલાં આવું પેપર લેવાનું અને એને આમ ફોલ્ડ કરીને ચોરસ બનાવવાનું. તમારા પાસે ચોરસ પેપર પહેલેથી તૈયાર હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. પછી હવે આ ચોરસ પેપરના 2 ભાગ પાડો. બે ભાગ પાડવા પછી બંનેને અલગ કરો. એક ભાગને મૂકી દો અને હવે એક ભાગને ચોકડી બનાવો અહીંયા અને વચ્ચે આને 2 ભાગ પાડો. આવી રીતે બંને બાજુ 2 ચોકડી આવી જોઈએ. પછી આને ઊંધું કરીને ઊંધી તરફ ફોલ્ડ કરો. પછી આમ ખોલી દો અને આ બાજુ આવી જાઓ. પછી આને અહીંયાથી આમ દબાવો એટલે આમ આવી જાય. એટલે પછી આને આમ લઈને આવી રીતે મૂકવાનું. પછી આને અહીંયાથી આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું. આ બંને બાજુ એમ સેમ રીતે કરવાનું. પછી આ કાગળને અહીંયા ફોલ્ડ કરવાનું. પછી આપણે જે ભાગ ફોલ્ડ કર્યો હોય એને પણ એની ધાર બાજુ પાછો ફોલ્ડ કરવાનો આવી રીતે. સોરી ડિસ્ટર્બન્સ માટે. આને હવે અહીંયા આવી રીતે ફોલ્ડ કરવાનું છે. થઈ ગયા પછી આને આમ ઉપરની બાજુ ફોલ્ડ કરો. આમ થઈ ગયું. પછી આના વચ્ચે જે જગ્યા છે એમાં પેલા બંનેને નાખો. નખાઈ ગયા પછી આને આવી રીતે પકડો. પછી આને અહીંયા ફોલ્ડ કરો આમ. પછી આને અહીંયા જેટલી જગ્યા છે એ ફોલ્ડ કરી દો. એટલે પછી આ રહ્યો તમારો દેડકો તૈયાર.
Thank you. Good morning, respected sir and ma'am. Myself Karya Nirva from 8C. So today I am here to show you a simple trick about painting. So let's start. First we are going to stick the masking tapes over the corners. Good morning, respected teachers. Today I am going to play Pirates of the Caribbean theme song. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે હેતવી ચતુર. આજે હું દિવાળી વિશે બે વાક્ય કહીશ, તો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા વિનંતી. દિવાળી આવી નવા વર્ષની બધાઈલા. દિવાળી મારો પ્રિય તહેવાર છે. મને દિવાળી તહેવાર ખૂબ જ ગમે છે. મને બધા તહેવાર ગમે છે, જેમ કે દિવાળી, હોળી, જન્માષ્ટમી, ગણેશ ઉત્સવ વગેરે. મને બધા તહેવાર ગમે છે. આસો મહિનો આવે ત્યારે લોકો ઘેર ઘેર સાફ સફાઈ કરવા લાગે છે અને નવા કપડાં ખરીદવા જાય છે. દિવાળીમાં વેપારીઓ ચોપડા પૂજન કરે છે અને લોકો એકબીજાને ઘેર જાય છે અને મીઠાઈઓ આપે
આપે છે, એકબીજાને ખવડાવે છે. મને દિવાળી તહેવાર ખૂબ જ ગમે છે. લોકો દિવાળીમાં રંગોળી કરે છે. મને રંગોળી કરવી ખૂબ જ ગમે છે. લોકો નવા કપડાં પહેરે છે અને હું પણ પહેરું છું. મને નવા કપડાં પહેરવા ખૂબ જ ગમે છે. દિવાળીમાં નાના બાળકોને ફટાકડા ફોડવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. દિવાળીમાં રાત થાય ત્યારે બધા લોકો આંગણે દીવા પ્રગટાવે છે અને રોશની પણ કરે છે. દીવા પ્રગટાવીને આખું શહેર જેમ કે એવું લાગે છે કે ઝગમગી ઉઠ્યું હોય એવું લાગે છે. થેન્ક યુ મારો આ વિષય ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો એના માટે.